الخير عليكم. بونجور تو الموند اينما كنتم وحيثما وجدتم، مرحبا بكم في عدد جديد من مرانا الساكتين رقم 59. صباح الخير اميره ابو جمعه، صباح الخير شهرزاد عمروش، صباح الخير الجزائر العميقه، صباح الخير الجزائر السطحيه، صباح الخير الجزائريين اللي عم يشوفوا فينا من الجزائر من الجاليه الخارجيه. صباح الخير غاغناغ اللي دخلنا علينا في استوديو اليوم يا رجل الكاميرا. سالي غاغناغ يعطيك الصحه. مرحبا بكم في نقص لك شويه. مرحبا بكم في عدد جديد اخواتي اخواتي احبائي احباتي. اليوم نيميرو بزاف شباب بزاف هاي. On va parler de la chanson militantiste et de l'engagement des artistes dans le combat vers la liberté, vers l'émancipation de nos cerveaux, en fait, de nos matières cérébrales. C'est un combat qui dure depuis très très longtemps, hein, un siècle minimum. Donc on va voir tout ça avec vous. On aura des invités de surprise, des mastodontes qui seront avec nous en première partie. On aura Abdelkader Djeliou, on aura MBS, on aura Matoub avec nous, mais à titre posthume avec ses chansons bien sûr. Haya, let's go, let's get started. Mais on commence bien sûr comme d'habitude avec le bulletin d'information de Shahrazad Amrouche. شكرا حمزة، مرحب بكم متابعينا وين ما كنتوا في الموجز الإخباري بعد الفاصل. العديد من معتقلي الرأي سيمثلون اليوم أمام المحكمة، من بينهم معتقل الرأي والشرطي السابق توفيق حساني، إضافة إلى عضوي جمعية راج ويشر فؤاد وديفور سعيدة أمام قسم الجنح لمحكمة سيدي محمد. وسيمثل أيضا للاستئناف الصحفي ومعتقل الرأي السابق سفيان مراكشي أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر. ومن جهة أخرى سيمثل اليوم المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر السابق نور الدين براشدي أمام محكمة البوليدة في قضية كمال شيخي المدعو بالبوشي. كما تستأنف محكمة سيدي محمد اليوم محاكمة المتعلقة بامتيازات وصفقات علي حداد. والتمس النائب العام في حق المتابعين في القضية عقوبات ما بين 18 سنة حبس نافذ في حق رجل الأعمال علي حداد و15 سنة ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الطاقة السابق يوسف يوسفي، وما بين 8 و12 سنة في حق باقي الوزراء المتهمين. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، اعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بالحيمر أن الأحداث التي كانت خلال التغطية الإعلامية لجنازة المحامي العيفة أويحيى شقيق المتهم أحمد أويحيى، لا سيما السمعية والبصرية، أعطت صورة لا تشرف مهنة الصحافة الجزائرية على حد قوله. وقد وجهت سلطة الضبط سمعي البصري إنذارا جديدا للقناة الخاصة الشروق تيفي التي نشرت عبر صفحتها على الفيسبوك تقريرا يتضمن تصريحات أحمد أويحيى مدعمة بصور من مراسم دفن أخيه. وقعت الشركة الوطنية سوناتراك وشركة توتال الفرنسية اتفاقية جديدة لشراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات أخرى. أبلغ السودان مجلس الأمن الدولي أن حياة الملايين من الناس مهددة إن تم ملء سد النهضة. وقد دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض للتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة. هذا وقد صرحت مصر في وقت سابق أن ملء سد النهضة سيؤدي إلى جفاف صناعي في مصر، وقد يتضاعف إذا كان هناك حالة من الجفاف الطبيعي والشح في المياه. في أخبار العالم والأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، وبحسب مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن يتم إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في أوائل العام المقبل 2021، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من شركات الأدوية إجراءها لتجارب سريرية حول عدد من اللقاحات المحتملة للفيروس. في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مفاجأة جميلة ستحدث أقرب مما يعتقد أي شخص فيما يتعلق باللقاح المضاد للفيروس. بهذا أختم معكم الموجز الإخباري لنهار اليوم. تتابعون أو تواصلون متابعة حصة مرانا الساكتين مع الزميلين أنيس حمزة شلوش وأميرة أبو جمعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء شهرزاد Amrouche. Alors très très tôt dans notre Algérie, des hommes ont pensé du coup l'Algérie de demain une fois libérée. Des hommes tels que Ismaïl Hamid en 1906, c'est Ismaïl Hamid, un grand écrivain, et Houssine Lahmak en 1931 qui proposèrent déjà l'algérianité, l'africanité et l'universalité. Dans la même année, Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin leur a répondu et elle les a contrés avec arabité et islamité. Le dramaturge Omar Fatmouche s'est intéressé à l'apport de la chanson engagée dans le théâtre algérien, citant Kateb Yassine et Allawa. Pour l'ex-directeur du théâtre de Béjaïa, la chanson engagée a toujours accompagné le théâtre depuis son existence en Algérie. Aïna nahnu min kul hada aujourd'hui, des groupes ou là des artistes engagés, il y en a eu beaucoup depuis à peu près un siècle, surtout les années 60. On peut citer le groupe Debza, on peut citer aussi le groupe Abranis, Farhat, Edir, le groupe d'autres groupes que j'ai pas en tête aujourd'hui. On va parler de qu'en est-il aujourd'hui des artistes Taliouma. On peut citer Amel Zan, on peut citer Ptimo, on peut citer aussi le groupe bien sûr MBS qui a toujours été dans le contestataire, on va dire, depuis les jeunes années des années 90 bien sûr. Voilà, on va voir tout ça un peu ensemble avec nous pour commencer, pour باش نفتحوا السكرية بأحسن طريقة. Qui mieux pour faire ça que Abdelkader Djeliou, l'artiste qu'on aime tous, qui nous inspire tous les jours. Est-ce qu'on a avec nous Abdelkader Djeliou? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا Abdelkader. عبد القادر. Salut Amira. وش راك Abdelkader, ça va? واش راكم صافا صاحبي لاباس؟ Wallah, alhamdoulilah. Merci beaucoup de nous donner de ton temps, Abdelkader. Je sais personnellement que tu es en train d'écrire un scénario ou des scénarios. Bon courage à ça. Atek Saha d'être avec nous, Abdelkader. Merci beaucoup mon frère. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et Atek Saha, Abdelkader. Première question, Abdelkader, histoire de poser le débat. La liberté a un prix. Jusqu'à quel point ce prix peut-il aller? Bon, ça c'est une question très vague. Pour répondre à cette question, il faut beaucoup de livres femmes les donc Oui. liberté, surtout en liberté d'expression, flag ou la journalisme ou la partout. La liberté n'a pas de prix. D'accord. Faire tout ce qu'il faut pour être libre, soit dans la pensée, soit dans cette existence, soit dans le combat تاع nos ancêtres ما يليقلاش يحبس parce que اليوم كيما راك قلت لي انت c'est l'anniversaire تاع un des grands artistes qui ont lutté. Oui. La liberté شوف le point تاعها وين راح مشى jusqu'au bout. Il Oui. risquait même sa vie. Il a laissé sa vie pour ses principes et il a dit clairement je préfère mourir pour mes idées. Et ça, je pense que ما كانش un prix pour la liberté. Plus que ça, ما كانش. C'est vrai. On va parler Abdelkader, Samhel et Amir, on va parler de quelque chose qui te tient vraiment à cœur, du théâtre algérien. اليوم ما نش نشوفوا بزاف les théâtres ou la contestation, يعني l'esprit j'allais dire de liberté كان يلقى يعني الصدى تاعو في les théâtres algérois ou là partout. Qu'en est-il aujourd'hui? انت اللي تحب بزاف le théâtre. Écoute, le théâtre n'a jamais baissé les bras, hein. Même les générations تاعنا حنايا, par exemple, la génération تاعي, bon, mes spectacles, je sais pas là quand mon dernier spectacle في الحيط وكاع, c'est un spectacle où on a parlé du Hirak même avant le Hirak. Oui. Le théâtre est rebelle, le théâtre est provocateur par essence, le Oui. théâtre a défié les dieux, il a cassé les tabous. Et notre théâtre, le théâtre algérien, comme exemple, parce qu'il a commencé pendant la lutte anti-colonialisme, donc il s'est inscrit dans le mouvement de libération. Et en plus, il ne faut pas oublier que le théâtre algérien était dans la troupe du FLN, donc il y avait Mohamed Boudia, il y avait tous les artistes Takatib. Et la première institution qui a été nationalisée, c'était bien le théâtre national. Oui. Donc le théâtre en Algérie, c'est un cas exceptionnel par rapport au théâtre dans le Maghreb ou le théâtre dans le monde arabe. Le théâtre algérien a commencé par dénoncer le colonialisme. Et après, par dénoncer toutes sortes de dictatures ou toutes sortes d'oppression ou là. Oui. Par exemple, l'exemple du théâtre de Kateb Yassine, il a parlé de la question Amazir. À l'époque, il a utilisé dans ses personnages la kahina, alors qu'à l'époque c'était un sujet très tabou. On parle de Aloula qui parlait des prolétaires et il parlait du capitalisme sauvage et parlait dans des spectacles, soit dans
soit dans le jouet, soit dans tous ces spectacles, ils dénonçaient la bureaucratie, tout ça. Donc c'était un théâtre engagé. Hein. Oui. Nos ancêtres, tu prends Mspaket, tu prends le doyen du théâtre algérien, soit Allalou ou là, soit Bechtarzi, c'était un théâtre qui dénonçait. C'était un théâtre qui dénonçait. C'était pas un théâtre qui caressait au son du poil. Et c'était une tradition. Nous, on a irrité ça. Et j'espère qu'on continue dans la même ligne, malgré que, à un moment, le théâtre algérien tralfi المناسباتية donc l'occasion d'Aïd al-Tawra, Exactement. l'Aïd al-Shabab, tu vois, c'est des spectacles de commande, mais ça, je suis pas contre parce que ça existe partout dans le monde, hein. Ça existe partout dans le monde et ça c'est des commandes où ça permet aux artistes de travailler, de bosser, de gagner quelques cachets et tout ça. Oui. En parallèle, il y avait un théâtre un peu élitiste et l'enjeu est là, Hamza. On peut parler de ça si vous voulez. L'enjeu est là. Un théâtre engagé, il faut pas qu'il soit là juste pour dénoncer au détriment de l'esthétique du théâtre, au détriment de le forja. Parce que le théâtre de Bechtar et le théâtre de Yassine, par exemple, tu prends le théâtre de Kateb Yassine, c'était un théâtre pratiquement chanté. D'accord. Et c'était un théâtre festif. Donc il faut pas que le message politique, le message qu'on veut transmettre, il soit au détriment de la beauté du théâtre, parce que les gens viennent au théâtre pour se divertir, il faut pas oublier. Oui. Donc c'est un peu des messages sous-jacents à l'exercice théâtral. Il fasse partie de المنظومة كاع ولا المعادلة كاع المسرحية. Donc le forja, c'est un élément très important. C'est un élément très important pour faire passer les messages. Par exemple, dans mon spectacle, soit dans Delali, où la c'était des spectacles pratiquement avec un message politique, mais j'ai utilisé par exemple de la musique live. La musique, il y avait de la guitare électrique, il y avait de l'accordéon, c'est pour divertir aussi le public. D'accord. Il y avait beaucoup plus l'humour. Nous, on a utilisé l'humour pendant le journal Gosto. Oui. S'il n'y avait pas l'humour, le message politique, il est très lourd à faire passer. C'est vrai, oui. Abdelkader, est-ce que l'art engagé en Algérie a toujours sa place ? On a vu la censure de plusieurs films, on a vu la censure, t'as le feuilleton ce dernier mois de Ramadan de Rios Mrios. Est-ce qu'il a toujours sa place ? Bien sûr. Et c'est un combat, hein. Il faut pas s'attendre à quand on nous donne des fleurs, hein, ou là qui nous récompense pour ça, hein. C'est un combat. Si tu dénonces un système en place, il va pas se laisser faire. Et maintenant, on utilise la technique du guérilla. Maintenant, il faut aussi, et parfois, il faut bien comprendre le concept de la liberté d'expression aussi. Il faut bien comprendre aussi le concept de la dérision politique. Parfois, les gens tombent dans la facilité et tombent dans l'insulte. Et ça, c'est pas permis parce que c'est au fil du rasoir. C'est pas, surtout quand on s'adresse, nous, on a fait l'expérience du journal Gosto pendant 7 ans. Oui. Et on parlait des hommes politiques avec leur nom. Et c'était parfois, par exemple, moi, quand je revois quelques sketchs, je vois, oui, on s'est trompé. On était jeunes, on gagne en maturité. Avec le temps, on gagne en maturité. Quand je vois certains de mes sketchs, où j'aurais pas dû faire ça, par exemple, en gagnant en maturité. Parce que c'est ça, quand tu parles, une personne, par exemple, un ministre, ou un homme politique, ou un responsable, il est critiquable. Oui. Mais dans un cadre bien précis. Il faut pas toucher sa vie personnelle. Par exemple, moi, si je suis un homme public, je suis critiquable. Si on voit mes feuilletons là, ils peuvent critiquer mes feuilletons, mais je me permets à personne de parler de ma vie personnelle. Sans tomber dans l'insulte. Il faut pas tomber dans l'insulte. Et parfois, je vois quelques jeunes qui écrivent pour des sketchs politiques, parfois ils tombent dans des erreurs où Donc ça devient une sorte de caricature, c'est ça? Voilà. Mais non, la caricature, là, c'est un style théâtral, c'est un style artistique, dans la caricature, même, la caricature, elle a ses normes. Et quand on parle de tout ça, quand on parle de normes, on parle de la formation. D'accord. Et quand on n'est pas formé, c'est un vrai problème. On tombe dans des erreurs. Mais le théâtre, si on revient à la chanson engagée ou le théâtre engagé, je pense maintenant, si on parle du Hirak, c'est grâce aux chansons engagées, des gens inconnus, mais ne savent même pas Ismaouatou m'a dit Tastad. Tastad, oui, exactement. Les ultras, t'as l'US, t'as Mouloudia. C'est le Hirak, hein. Oui. C'était eux. Et ils étaient un jour, il y avait beaucoup de créativité pendant le Hirak, pendant une année de Hirak. C'est vrai. Beaucoup d'expressions artistiques, soit dans la peinture, soit dans la musique, soit dans le théâtre. On avait tout ça. Et donc, heureusement que l'art, généralement, accompagne les révolutions. Accompagne toutes les révolutions. Et puisque l'Algérie était toujours dans un mouvement de contestation sociale, l'art, il était là. Je parle, par exemple, dans les 10 ans,
je pense que le théâtre a perdu un peu de sa crédibilité en travaillant juste les commandes اللي كنا نهضر لك عليهم. Oui, oui. Beaucoup de théâtres راحوا في des trucs تاع البكاء تاع avec tous mes respects le théâtre irakien, le théâtre syrien, le théâtre hadouka, mais c'est pas L'essence même du théâtre algérien. voilà, c'est pas le même public. La société a ses codes. Nous, on a un théâtre festif, on a un théâtre populaire, c'est pas notre théâtre. D'accord. حنا بغينا نروحوا un autre théâtre élitiste شويه وفيه البكاء ومنا وكاع, mais ça n'a pas trop marché avec la société algérienne. Et je te parle parce que là, je suis dans le théâtre professionnel depuis 2005. Avant, j'étais dans le théâtre amateur, mais depuis 2005, je suis au sein d'un théâtre professionnel. Donc, j'ai assisté à tous les festivals théâtre professionnel et je vois pratiquement tous nos amis au Chamidiro. Ça fait 2-3 ans, net parce que les gens, ils ont quitté les salles. Pratiquement, on jouait devant des salles vides. Et les sons à théâtre, il fallait faire du théâtre populaire et ça marche. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai vu ça, puis une expérience réelle. Ces 2 dernières années, j'ai monté 2 spectacles et j'ai vu, le public a besoin de ça. D'accord. Super, Abdelkader. Merci beaucoup, Abdelkader. يعطيك الصحة. خويا يعطيكم الصحة, j'espère ما طولتش عليكم. لا والله c'était parfait. يعطيك الصحة خويا, ربي يحفظك. صح عبد القادر. Merci beaucoup. Merci Abdelkader, Rabbi yahfadek khoya. À bientôt Inch'Allah. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Abdelkader Djeriou. On va écouter la première chanson avant de prendre le deuxième appel, un appel très intéressant aussi qui nous attend. Restez avec nous. Marhaban bekoum min jadid. Merci beaucoup d'être avec nous encore dans ce 59e épisode de Marana Sektin. Avec nous, Mourad, Rabah Ourad, pardon, de l'ancien rappeur du collectif le micro Ibrizi Skat. Bonjour Mourad. Rabah, علاش راني نقول Mourad Ourad Rabah, pardon. ماركي عندك تما قدامك باش ما لا خسارة عليك, كان ما نعرفك شكون يعرفك. انا يا اخي je suis l'un de tes plus grands fans et tu le sais très bien. على بالي الحمد لله يحفظك. Ça va Rabah, خو bien. Ça va والله الحمد لله. Alhamdoulilah khoya, merci d'être avec nous aujourd'hui. خير عليكم. Alors Rabah Ourad, du rappeur qui brisait le silence au chef qui fait vaciller nos papiers aujourd'hui, tu as toujours été dans la contestation, dans l'engagement de la plume et de la parole. احكي لنا شويه les débuts تاعكم تاع MBS si tu peux. Enfin, les débuts, c'était quoi l'esprit? Je présume qu'il y avait un esprit contestataire, à n'en point douter, mais comment vous couchiez ça sur vos feuilles? Bon, on était déjà des jeunes de quartier, avec les années 90, donc on a commencé déjà 92, 93, 94, ça monte, on a Abadana, Oui. On baigne dans la musique contestataire. Par exemple, ça dépend de la famille d'elle. Par exemple, il écoutait beaucoup les chanteurs Kabil, Mato, Beit Maglat. Il écoutait aussi les rappeurs qui Aya, Moukda, Akhenaton et tout. D'ailleurs, celui qui me faisait découvrir ces trucs. Moi, j'étais à fond dans Dibza. Toi, t'étais connecté à Dibza, oui, c'est vrai. J'étais très connecté à Dibza parce que mon frère en faisait partie, donc je suis né un peu dans la musique contestataire. J'écoutais beaucoup Matob aussi, j'ai appris toutes ces chansons par cœur. D'ailleurs, grand hommage à ce grand homme à l'Indé parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Oui. Je m'en rappelle comme aujourd'hui, le 29 juin 98. كنت في الحومة كيلحقني الخبر كدايا ضربت sur le ça m'a vraiment frustré, j'ai pleuré toute l'après-midi, je l'ai dit clair et net parce que pour moi c'était quelqu'un, il nourrissait mon âme quoi. Quand un album sortait, j'attendais pour écouter, pour me nourrir de cette poésie, pour me sentir représenté, pour aussi connecter à cet esprit contestataire parce que l'Algérie on a toujours eu besoin. Oui. Depuis que je suis ici, depuis que l'Algérie est Algérie, depuis notre indépendance, on en a toujours eu besoin parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et MBS, كما كنت تقولوا oui, اسمح لي رابح. كما كنت تقولوا dans une de vos chansons خدمتي témoignage.
يعني vous retranscriviez ce qui se passait dans la société وتسمعوها المصاغر اللي كنا احنا نتبعوكم par millions quoi. تيمونياج ما معنيش شكون قال حل الله كريز انا نهضر وانت تسمع يا تشكر يا تقطع نربعك ما وصل يعاود يقلع باسكو la première critique, la première attaque qu'on fait à un artiste contestataire alors que ça ne devrait pas exister, mais c'est la critique en général qui vient en face, c'est واش من حل عندك Oui, تعرف غير تكريتيكي واش من حل عندك. c'est vrai, il Ça, faut... on a écrit ce morceau, on disait خدمتي témoignage نانالي شكون قال حل الله كريز انا نهضر وانت تسمع يا تشكر يا تقطع. C'est-à-dire que moi je suis là parce que les médias traditionnels ne vont pas parler de la réalité du peuple, de la masse, des gars de mon quartier avec lesquels j'ai grandi. Elle ne va pas parler de ce qui est en train de se passer et que on a besoin de gens comme nous pour que les choses se sachent, pour que la société soit incubée avec cette idée de liberté, cette idée de changement, cette idée de pousser pour que la nature aille vers le bon chemin, que la plante aille vers le soleil, pas vers l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on aimait Ayam, écouter obstruire de la force, de la fesse, qu'on comprenait un peu la métaphore. L'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent, t'arrif. Et voilà quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé le micro brise le silence, parce que le pire, c'est qu'en Algérie, c'était vraiment un silence. C'est-à-dire après le Bia. Il y avait un silence qui régnait, c'est vrai. Bien sûr, à part Matoub ou quelque chose comme ça et tout, plus dans le côté berbère, hein, où il y avait la musique contestataire qui continuait. Mais dans la musique où c'était en algérien, avec notre langue de Derja, de l'algérien, moi je dirais pas Derja, c'est une langue à part entière, pour moi c'est la langue la plus noble et celle qui devrait être mise devant, par exemple, si on parle d'engagement, c'est l'algérien. Il faut écrire en algérien pour institutionnaliser l'algérien. C'est l'algérien que l'algérien comprend, c'est l'algérien que l'algérien parle tous les jours. Et je suis pour cette langue, c'est pour ça qu'on a toujours écrit plus dans cette langue et c'est pour ça qu'on s'est attelé à la perfectionner, à travailler sur les termes, à prendre ce qui est beau si ça vient du français, ce qui est beau si ça vient de l'arabe et travailler surtout beaucoup sur notre écriture, pas seulement sur le message et tout. Oui. Et le micro brise le silence à l'époque, c'était ça, il y avait un silence artistique, surtout aussi parce qu'il y avait le terrorisme, il y avait une conjoncture exceptionnelle qui a fait que la plupart des artistes que nous on écoutait petits, avant d'arriver à cette adolescence, à ces 19-20 ans et tout, étaient partis. Il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus de rien et tout, alors que c'était le moment de contester tout. Oui. La gestion étatique et l'extrémisme islamiste et les dépassements des deux côtés et le vide social et le vide intellectuel et le vide artistique. Tout ça, c'est un silence aberrant, assourdissant et on a fait un groupe qui s'appelle le Micro Brise le silence et Taya Smat, je pense et beaucoup de gens se mettent à la balhom que on a travaillé pendant un temps juste avec cette maxime. Oui. On est là pour briser le silence. On est là pas en donnant de leçons aussi, c'est aussi la faute dans laquelle on peut tomber, mais juste comme dit la chanson, en essayant de nous mettre au courant le plus possible, en bouquinant, en lisant les journaux, en allant surtout dans la rue. Et surtout en essayant de comprendre aussi ceux qui sont venus avant nous, ceux qui ont fait de la musique contestataire des temps, ceux qui ont écrit, ceux qui font ça partout dans le monde, hein, de Oui. Victor Jara au Chili, à Ibanez en Espagne, tout jusqu'à Marcel Khalifa Oui. au Liban, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire écouter tout ça et tout, et s'imprégner de tout ça et essayer de créer quelque chose de vraiment contestataire en Algérie. Abdelatif Bouinab, le parolier du groupe Debza, qui a sorti des textes magnifiques. Bien sûr. Abdelatif Bouinab, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, qui m'a influencé dans mon enfance. Titif, on l'appelle.
D'accord. D'ailleurs, qu'on aura juste après toi en communication. Là, tu seras à la source. En fait. Oui, je serai à la source. Merci beaucoup, Rabah. Je vais juste faire un petit parallèle, moi qui me plaît bien. Galilée, il disait à l'encontre de l'église romaine, l'église catholique en tout cas, et pourtant elle tourne. Il parlait de la terre, dit qu'elle est platine shenrok. Et pourtant, bled kbira ou tarab khadar ki l'hsira. صحاري جبال البحور في العينيك من تيديكور. Exactement. وخاك على رصانهم شافوا واحد ما صانهم ناضوا ركبوا باجاجهم. غير بالعقل وحدي حياتي هذا وين بدات. بون دوكا عندها بزاف اللي بدات مي بون. الله لا بون. Super, merci beaucoup Rabah, c'est toujours un plaisir de te parler. Pareil, la même chose. Grand bonjour à tous les gens qui t'écoutent. الحبابنا وناسنا وكاع لي غازيريان. الله وبيس. بيس خويا يعطيك الصحة حبيبي تهلا في روحك خويا العزيز. يا خويا. يا الله خو merci. Magnifique Rabah Ourad, l'un des membres fondateurs et des piliers de Micro-Ibédizis 4. Rien que ça, rien que pour vous dans Marana Sektin dans le 59e épisode. Nous allons une petite musique, on va nous tout de suite après. ماشي une musique راح نسمعوا مع طوبل والناس الله يرحمه 22e anniversaire le triste anniversaire de son assassinat اتمتعوا مرحبا بكم من جديد مسرورون جدا بلقائكم مرة أخرى في عدد 59 من مرانا ساكتين أميرة بوجماعة صافا بيان الحمد لله avec nous un nouvel appel مازال شوية اسكو واش يصرا في اللايف أميرة what's happening مع توب لوناس il nous remercie d'aborder ce sujet et de rendre hommage à Mato Blonès. Avec nous Abdelatif Bounab, dit Titif, le parolier du groupe mythique Debza. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Monsieur Bounab. Monsieur, واش راك؟ واش راك طنطون لاباس؟ فكرني في اسمك. حمزة شلوش. شلوش واش راك؟ Ça va, غير كيما j'étais avec vous. J'ai eu le plaisir d'assister à une de vos soirées privées. Merci à Ihsan Qadi qui m'a gracieusement invité. J'étais subjugué par l'ambiance. C'est bien. Ou par les petits mets Ya Rabbi, le chef, notre chef cuistot. Rabah, voilà, Ourad, je sais pas pourquoi j'oublie son nom, subhanallah, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, les petits mets de Rabah étaient magnifiques, la musique était magnifique. Oui. Donc, je sais pas il a écoulé Youssef H. Louch, un membre du groupe de Bza. H. Louch et Louch, balak nlqaw un pont. C'était le guitariste. C'était le guitariste, oui. La première vague de Bza de 1980. Voilà, alors que le groupe a été créé en 1979. En 79, on a essayé de mettre en place une troupe de théâtre. Voilà. On s'est posé la question à nous deux autres amis, deux autres étudiants. Oui. On n'était pas des mêmes régions. C'est-à-dire pour expliquer un petit peu la diversité que nous avons portée en nous. Oui. Il y avait donc des amis de Sétif, des amis de la Kabylie, des amis, et on a voulu créer une troupe de théâtre à l'université. On s'est dit, c'est la seule, c'est quand même les étudiants, ils doivent réfléchir oui. aux questions que se pose l'Algérie. Oui. Donc, c'était les étudiants. Si c'est les étudiants qui ne le faisaient pas, qui est-ce? Pour vous raconter une anecdote oui. sur ça. Une fois au Théâtre National, on est allé pour travailler une pièce chez Fhama. Oui. Fhama, c'est une adaptation que j'avais faite de Brecht. Oui. Sur comment le fascisme arrive au pouvoir. Oui. C'est-à-dire, avec le waqt, il n'y avait pas encore les années 90. On rappelle, vous étiez un peu d'obédience marxiste-léniniste. On avait des soupçons sur ce qui va se passer et on s'est dit pourquoi ne pas préparer le public terrain pour comprendre quels sont les mécanismes qui font que le fascisme arrive facilement au pouvoir. Oui. Donc, chez Fahmin, c'était, on voulait porter une critique aux intellectuels. Oui. Le rôle des intellectuels, c'est barrer la route au fascisme. Malheureusement, il y en a une grosse partie
je ne sais pas, pour des considérations historiques ou la sociologique, je ne sais pas, sont tombés dans ce travers. Moi, je ne pense pas qu'on est venu discuter de ça. Alors, au Théâtre National, il faisait des répétitions, cette pièce. Il y avait Ben Kettaf, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Il est venu, il s'est assis devant moi, et il m'a dit, à un certain moment, le frère à Ourad Rebah, Oui. qui était sur scène, il me dit, C'est Mzian Ourad. c'est Ekli. ماشي مزيان ok d'accord. Non, Mziane, c'est une génération avant. D'accord ok. Donc tous les frères Ourad sont passés par le théâtre, et tout. C'est très bien. قلت لك alors à un certain moment Ben Kettaf الله يرحمه قال لي اكلي قال لي تيتيف تجوا عليه في مون اكزامان Oui. Ben Kettaf قال لي اسمع هذا يقرا سي نورمال يقرا سي ان انجينيور Oui. سي ان انجينيور ذاك الوقت قال لي اسمع خلونا التياتر يرحم والديكم خلونا خبزتنا Ah. tu vois comment ذاك الوقت les gens percevaient le théâtre. Hmm. Je pense Aujourd'hui, les journalistes perçoivent comme ça le métier de journaliste, ou l'être à la limite. يعطيك الصحة la première pièce de théâtre اللي درتها الآخر la troupe de Bza c'est صندوق العجب sur la télévision algérienne. Voilà. La porté la critique, elle a porté la critique sur la télévision qui jouait pas son rôle de Oui. média social. Oui. Il était un média de pouvoir. Oui. On en est toujours là aujourd'hui. Hein. Ah oui, je pense que les choses n'ont pas trop changé. Au contraire, elles sont empirées. Oui, oui. On n'a pas de groupe d'Ebza aujourd'hui pour contester tout ça. Le groupe de Bza, si. Il est là, mais voilà. Je parle pour les jeunes. Hein. Les jeunes, ils connaissent pas le groupe d'Ebza, je pense. Non, la génération Hado. Bah, mais Surtout aux années 90. Aux années 90, on s'est mis sur le théâtre. Oui. On a produit beaucoup de théâtre, mais pas sous l'étiquette de Bza. On a produit sur les compagnons de Nejma. On a créé une nouvelle troupe. D'accord. Les compagnons de Nejma, en hommage à Katbi Yassine. D'accord, oui, oui. On a fait 5 ou 6. On a même, en 86, je crois qu'il y a eu le rééchelonnement. On a écrit une pièce qui s'appelle Le village endetté. D'accord. C'est sur le rééchelonnement, c'est-à-dire comment l'Algérie a été vendue. D'accord. Parce qu'avec le FMI qui nous faisait des conditions assez draconiennes, et il nous mettait dans des situations où il faut faire ça. Il nous dictait sa politique. L'association, elle était dirigée à cette époque-là par Zohra Jazouli. Zohra Jazouli, moi je connais pas. Hein. D'accord, bah j'ai cherché, j'ai trouvé. Non, je connais, mais pas à ce titre. C'est pas ce titre. D'accord, ok. Chap, Debza est né. Oui. Si tu veux, c'est un grand, c'est aussi quelqu'un qui était au FFS. C'est Jamal Zinnati. Oui. Zinnati qui a donné le nom de Debza à Debza. D'accord. Ça, il faut le reconnaître, c'était en 80 dans la chambre de Salah Boukrif, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Salah Boukrif, c'est aussi un étudiant qui était dans un des membres de. Il était en prison d'ailleurs dans les années 80. Mm. Il y avait 7 bonhommes de la troupe de Bza qui étaient en prison parmi les 24. D'accord. D'ailleurs, quand nous entrons sur scène, nous sortons, il y a toujours quelqu'un à la porte qui nous dit tout ma tahabs. Oui. Tout ma tahabs, donc on faisait notre théâtre, nous avons nos revendications, on y croyait, on les avançait. C'était au début, c'était le théâtre. Après, quand le théâtre était difficile, il faut une scène, on est passé à la chanson, c'est plus rapide. D'accord. On a commencé par allez-y, ici. Et vous saviez à cette époque-là que certains disent que la liberté a un prix, d'autres disent que la liberté n'a pas de prix, qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il m'a double comme beaucoup. Donc, l'a prouvé, il l'a même payé de sa vie. Exactement, oui. Donc, la liberté, c'est quelque chose d'essentiel à l'être humain, oui. En général. Maintenant, ceux qui tombent dans l'esclavagisme, c'est leur peut-être que c'est des considérations qu'il faut encore travailler. Psychologique, oui. Psychologique, voilà. Psychologique, sociologique, tu vois. Oui. On ne devient pas esclave. C'est-à-dire, on ne naît pas esclave. On ne le devient. Il y a des choses qui corrompent, il y a des choses, tu vois. Oui. Les ministres ont été corrompus, Est-ce que vous avez espoir dans une Algérie démocratique demain? Ben oui, le Hirak est là pour le prouver. Oui. Le Hirak est un long chemin on aurait dû bâtir
Tu vois, et encore, quand on parle de chansons engagées, je crois que c'est les chansons engagées, l'Usman, Mourdia, Bien sûr. l'Ouled Krapayat, Beblouad, l'MBS. L'MBS, oui, c'est eux qui ont porté le flambeau en fait. Et هذوما qui ont pris le flambeau, qui ont lutté. Ces gens-là, il faut leur rendre hommage. Même Et on le fait aujourd'hui. moi, je l'ai connu avec 5 ou 6 fois. J'insiste sur un point, Bark. Oui. C'est ce que dit Rebah tout à l'heure Oui. sur ce qu'on appelle Derija. Au fait, la différence entre langue et Derija, c'est juste le pouvoir. Hein. Oui. Demain, le pouvoir décide de rendre Derija langue nationale. Ça sera fait. Elle a tout. Oui. Elle sera constitutionnalisée, elle sera tout ce que vous voulez. Mais ils ne veulent pas. Le festival, les festivals à Gbofé, j'étais dégoûté. Je suis sorti pas mal de fois des pièces. Et pourtant, je respecte les gens qui font du théâtre. Oui. Et je suis sorti, je n'arrivais plus à suivre. C'était en arabe classique. On se mettait. Et je comprenais les jeunes. Je comprenais parce qu'ils voulaient tous partir au théâtre au festival de l'Égypte, au festival dans les pays arabes, Qatar, tu vois. Oui. Ils travaillent pour des prix. Moi, j'ai jamais travaillé pour les prix. Moi, j'ai mis mes idées, qu'il y ait un prix ou qu'il n'y ait pas, l'essentiel n'est pas ça. Oui. C'est moi qui ai dit des choses et que la troupe a accepté de les dire. Souvent, bien sûr, c'est discuté. Par exemple, mais c'est toujours en arabe algérien. C'est toujours dans la langue de ma mère. Oui. Merci beaucoup, tonton Bounab. On va écouter, après vous, on va écouter un peu de musique du groupe Debza. Et Yatek Saha, c'était un plaisir et un honneur que de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si, merci. Et ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de me rappeler les années 80. Tout le plaisir est pour nous, tonton Bounab. Yatek Saha. Asna. Anam. Ça n'a pas juste quelque chose. Oui. Il faut que j'oublie tous les membres de Debza, de toutes les vagues. Parce qu'il y en a tellement. Oui. Que j'arrive pas à dire tous les noms. Il y a eu Salim Bzdira, il y a eu Merzouk, il y a eu tous ces gens-là, avec qui j'ai participé. Il y a Mustafa Basha, Rabah Belouan, Omar Ziggan, Mzian Ourad, Malik Qara, Youssef Etchelouch, Tahar Moussouni, Merzouk Hamian, Tahar Moussaoui, Hassan Farrat. Il y a eu une femme qui a travaillé avec nous dans Debza. Oui. Que vous connaissez très bien, c'est la femme Qadi Hassan. Et je lui rends hommage. Oui, on lui rend hommage, Tata Dja, on va pas dire son nom. Merci beaucoup, tonton, Yatek Saha. Bye bye. Tahia Hara Lik, tonton, Kamel, à tous nos exemples qui nous ont inspirés tout au long de ces années. On va écouter groupe Debza. On va se quitter, on va quitter cette première partie sur du Debza. On se retrouve tout de suite après avec Amir Aboudjma sur le trône de fer. وش راه صاير في الجزائر؟ عبروا عليه بزاف من الفنانين الجزائريين اليوم، ويعني بمناسبة الذكرى 22 لوفاة معطوب لوناس، الفنان لو غوبل معطوب لوناس. حبينا نهضروا على الفن الملتزم. قولوا لنا الى في رايكم مازال كاين فن ملتزم في الجزائر، اغنيه ملتزمه؟ يعني ارتبطت ظاهرة، يعني ارتبطت الأغنية الأمازيغية بالسياسة وبالنضال مع معطوب لوناس. عندنا كذلك كاين بزاف فنانين حملوا يعني جزائريين حملوا شعبهم، عبروا على بعض الأوضاع في الجزائر آنذاك. ما تقربش الميكرو. الأغنية الشعبية كذلك مع عيسى الجرموني كان يغني على الاستقلال. كذلك عندنا لونيس أيت من قلات أمازيغي، لكن ماشي غير الأغنية، حتى يعني الفن ما يقتصرش غير في الغناء. كاين يعني مع بروز الحراك برزت بزاف، يعني برزوا مغنيين ولاو يغنيوا الأغنية ولا يمدوا فن الملتزم. عندنا لي بودكاست كذلك في يوتيوب ولا في لي ريزو سوسيو، لي برودكتور دو كونتوني اللي يديروا بعض الأفلام القصيرة ولا فيديوهات، يعني يعبروا على بعض الأوضاع ولا بعض الأفكار، ولا يعني يعبروا على كل ما يحدث في الجزائر أو في الشعب الجزائري. يعني ما ننساوش أنه حتى هذا يعتبر فن. الأفلام، السينما، المسرح، كما كان معنا
عبد القادر جريو الفنان والكاتب المسرحي. حبينا اليوم نهضروا انتوما كشباب ولا انتوما كجيل اليوم، الا كنت تشوفوا ولا عندكم يعني عندكم ليسبوار في الفن الملتزم او الاغنيه الملتزمه وكل الاعمال الفنيه الملتزمه، وشنو هما لي شونتور اللي كنت تسمعوا فيهم، وشنو هو مصدر الالهام نتاعكم في الفن الملتزم؟ عندنا اتصال. الو Allô, bonjour. الو وي بونجور، انيس من بجايه. Exactement, Anis de Béjaïa. En fait, merci pour le thème, un thème très fort en actualité, c'est un thème d'actualité. En fait, je voulais aborder l'art engagé par le concept de l'art prémonitoire. Et dès lors où il devient prémonitoire, il devient dérangeant. Et en fait, si on prend l'art engagé comme phénomène sociétal, il faut qu'on pose le problème du regard vis-à-vis de l'art engagé, que ce soit du point de vue du pouvoir, des masses populaires, des élites, que ce soit des élites intellectuelles ou économiques. Le pouvoir est dérangé par l'art parce qu'il élève une conscience et tout ce qui peut révéler une conscience sur les masses populaires, en fait, il est dérangeant pour le pouvoir. Donc le pouvoir, il est toujours dérangé. Si on prend les élites économiques et intellectuelles, elles s'engagent de moins en moins. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, personnellement, à Béjaïa, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui financent l'art. Et dès lors où, parce que pour parler d'art engagé, il faut parler aussi de financement de l'art engagé pour qu'il puisse exister. Et tant que nous avons des entreprises qui n'arrivent pas à financer l'art pour le dégager du joug du pouvoir, eh ben, on va avoir un art engagé très pauvre. Que ce soit aussi quand je parle des masses populaires je dirais pas qu'ils n'adhèrent pas beaucoup à l'art engagé, mais qui se désintéressent de plus en plus. Et là, on voit que réellement, cet art engagé devient dérangeant pour tout le monde. Je peux citer par exemple un film documentaire qui a été diffusé sur France 5, etc. On le voit qu'il dérange tout le monde. Il dérange les gens du pouvoir et même ceux du Hirak, parce qu'on est tombé sur ces jeunes-là qui se sont exprimés. Donc, il est vraiment difficile aujourd'hui de pouvoir parler de l'existence de l'art engagé. Bon, il existe comme ça des niches d'art engagé, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans la chanson engagée, mais on ne peut pas dire que ce soit généralisé pour le moment. On n'arrive pas encore à en faire un phénomène vraiment qui a cette capacité de fédérer et d'émouvoir. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas aujourd'hui parler d'un art engagé, c'est-à-dire qui cible vraiment les tenants du pouvoir. On n'arrive pas encore à dégager. Quand je parle par exemple des élites intellectuelles, dernièrement je ne vois pas beaucoup d'espace pour ces élites intellectuelles. On voyait par exemple à l'époque avec Adila Ben Demalad qui faisait ce débat sur les marches du TNA, ben maintenant on n'en voit plus par exemple les marches du TNA. On voit plus ces artistes qui parlent, qui prennent la parole et qui osent prendre la parole publiquement. Les artistes qui prennent aujourd'hui la parole publiquement, on en voit de moins en moins. C'est vrai, il y a MLZ. Il y a Amalzan, oui. Exactement, mais on en voit de moins en moins. C'est parce que Kima Koltaya, le Khubza. Donc il y a, on doit trouver un équilibre entre le Khubza et le militantisme. On n'arrive pas encore à trouver, parce qu'un artiste, par principe aussi, c'est quelque part un militant, parce qu'un art, il est fait pour provoquer, comme disait Jerio. C'est l'art de la provocation par le théâtre. On ne peut pas faire de l'art sans être provocateur, sinon c'est trop lisse. Anis, à propos de Amalzan, je vais te dire ça, juste ça, parce que c'est une expérience à laquelle j'ai assisté personnellement, j'ai vu ça et j'ai entendu. On lui a proposé plusieurs fois, que ce soit le ministère de la Culture ou là, d'animer ou là des soirées et tout, super bien payé, histoire de la récupérer ou là, je sais pas. Elle a toujours refusé Amalzan. Donc voilà, كاين اللي يحبوا الخبزة وكاين اللي voilà, leur liberté, leur engagement est bien plus fort que le khubza. Voilà, exactement. Donc pourquoi je parlais de trouver un équilibre. Si les masses populaires, par exemple, parce que tout est une question d'argent. Ces artistes aussi, il faut qu'ils vivent. Là, nous sommes d'accord. Parce que surtout vivre de sa passion, ce qui est très très rare en Algérie. Hein. C'est vrai. Sans être dérangé financièrement. Monsieur, par exemple, tu vas faire une pièce de théâtre, on va mettre un texte d'autorisation, ils ne financent pas ça, les déplacements. Moi, j'ai vu beaucoup de coopératives artistiques.
bon, sollicités, qui n'arrivent même pas à se déplacer d'une wilaya à une autre, qui ont un problème d'hébergement, qui leur font tous les problèmes du monde pour ne pas arriver à s'exprimer. Surtout les producteurs de films qui payent leur équipe, qui payent les acteurs et qui mettent tous les coûts qu'engendre un film, et que nécessite un film, et qu'au final, ce film sera censuré par les autorités. Voilà, exactement. Par exemple, quand tu parles du film, Faisal Hammoum, dans votre offre, on l'a vu que dernièrement. Bahia aussi, le film de Bahia, on l'a vu que dernièrement durant le Hirak, sinon avant c'était impossible. Par exemple, si je prends le cas du théâtre, le théâtre qui est ce qu'on appelle commedia dell'arte, ça veut dire un art dans la rue. Son principe, c'est d'être dans la rue. Aujourd'hui, en Algérie, très rare sont les places publiques qui sont occupées par des troupes théâtrales publiques, dans l'espace public, parce qu'ils n'ont pas d'autorisation, parce qu'ils n'arrivent pas à militer dans les espaces publics. Donc tout ça... Anis, excuse-moi parce que c'est très important. Adna Abdelatif Bounab, le parolier du groupe Debza, qui nous dit choisir Khobza ou Debza. D'accord. C'est excellent. Voilà, exactement. C'est vrai que là, c'est un vrai problème. Il faudrait que les chefs d'entreprise en Algérie, qui sont aussi militants, qui financent ces choses-là, qui sortent et financer, dire moi je prends en charge le déplacement de telle troupe, moi je prends en charge, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a le monopole de la culture et de l'art qui sur l'État. Si l'État ne dit pas faites un film sur ça ou faites une pièce de théâtre, les financeurs, les sponsors ne prennent pas ça en charge. Donc c'est un problème à lequel il faut penser sérieusement, peut-être faire des états généraux de l'art en Algérie, pas sous ce régime, mais sous un autre régime, faire des états généraux, voir les modalités de financement, les modalités de formation, revoir l'ISMAS, parce que il faut revoir tous ces instituts de formation, il faut revoir les modes de financement, les modes les spectacles à ciel ouvert aussi, il nous faut des spectacles à ciel ouvert, parce que sinon on peut pas enfermer le théâtre dans un théâtre... Dans un microcosme loin de tout, loin de la société. Parce que nous avons un art oratoire. Nous avons un art oratoire, et cet art oratoire, il a besoin de rassembler des gens dans la rue, parce que pour moi, l'art qui n'arrive pas à descendre dans la rue, il ne peut pas être fait masrah ou fait festival international, festival national. Comme disait par exemple le monsieur tout à l'heure, il a dit, c'est vrai, il y avait des pièces de théâtre en arabe classique pour avoir des prix au Jordanie, etc. Et on a vu ce problème-là. Moi, j'ai assisté à des pièces de théâtre où le nombre de comédiens dépassait le nombre de spectateurs à Béjaïa. C'est triste. Vu des gens qui n'arrivaient pas à entrer dans un théâtre parce que la place était à 60 dinars. Ils se disaient qu'il était impossible de payer une place à 60 dinars. Même les masses populaires, il y a eu des gens qui n'arrivent pas encore à aimer cet art, à revendiquer cet art, à collaborer avec lui, et qu'on alors que lui, peut-être qu'il achète un paquet de cigarettes. À 300 dinars. Merci beaucoup, Anis. لو عطيني 60 دينار باش ندخل dans un théâtre, يقول لك بزاف غالي. حنا ثاني باطل et باطل ne peut pas fonctionner parce Oui, qu'il y a les intermittents, derrière il y a les cachets des artistes, derrière il y a tout ça. Donc on peut pas, tant qu'on n'a pas réglé, comme j'ai dit, le financement de l'art en Algérie, on ne pourra pas avoir de l'art qui puisse parler au public algérien. Merci beaucoup Anis de votre participation. نروحوا لعزيز أنايا اليوم je m'en fous. من بعزيز نروحوا لإيناس من باريس من باريس. Allô? Oui, salam alaikum. Salam Inès. C'est avec plaisir que je participe avec vous. Tout le plaisir est pour nous, Inès. Le plaisir est partagé Inès. مرحبا بك. Barakallahu fikum. En fait, je participe suite à l'anniversaire de l'assassinat de Matoub. Le sujet vous parle? Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui. D'abord, ربي يرحمه العطوب والناس ويغفر له ويجعل إن شاء الله مثواه الجنة. Et à propos de Matoub Lounas, c'est pas qu'un chanteur, c'est plus que ça. Oui. Je crois que ça c'est... Je crois qu'on l'a perdu, malheureusement. On a perdu Inès, on va essayer de la joindre.
On l'a Allô, allô Inès? Oui, je vous écoute. Oui, allez-y, continuez. Et voilà, pour moi, Matoub, c'est pas qu'un simple chanteur. En fait, c'est un rebelle. Et franchement, c'est la Kabylie, ils ont de la chance. Et ils ont un chanteur comme Matoub Lounes qui a essayé d'ouvrir... Toute l'Algérie a de la chance d'avoir Matoub Lounes, pas que les Kabyles. Ouais, avant, il était que pour la Kabylie. Quand on dit Matoub, c'est que la Kabylie. Mais en fur et à mesure, les gens, surtout avec le YouTube, il y a plein de gens qui traduisent ces chansons. Et qui ont compris. Pardon? Qui ont compris la lettre de Matoub Lounes, le message qu'il voulait passer à travers ses chansons et à travers son art. C'est ça. Et du coup, beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas la Kabylie, ils ont compris le message qu'il voulait le passer. On l'a perdu une autre fois. Je ne sais pas si... Vous êtes toujours là? Ah, super. Je crois que ça s'est coupé. Ouais, super. Je croyais qu'on avait perdu l'appel. Et un retour. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'Algérie, les 47 villages, ils ont eu un comme Matoub. L'Algérie, ça sera au top. Et le pouvoir a cédé et a laissé le passage pour les jeunes. Et franchement, le pauvre a payé la liberté, il a payé toute cette idée avec sa vie et voilà. Merci beaucoup Inès. Je vous prie. Merci pour vos témoignages, Inès. Au revoir. Merci pour votre témoignage. Il y a un problème, oui. Il y a un mauvais réseau. في باريس. في باريس ما عندهمش ريزو مليح ماشي غير الجزائر. نروحوا نسمعوا غنى ونعاودوا نولوا. راجع مزيان. ما راناش ساكتين راه جات طوفان عندنا اتصال. الو نذكركم قبل ما نربطوا الاتصال نذكركم برقم هاتف ما راناش ساكتين 021 78 24 45 نسمعوكم ونحلوا لكم الكلمه. عندنا sondage زميلي جو سي با si on l'a rappelé ou pas. Non, je peux pas. Attends, je vais le retrouver. J'étais sur un autre truc. En tout cas على بالي بلي لو فوت على لو سونداج قريب يحبس ولا قريب يحبس لو كونتور تاع لي ريزولتا. On le donnera après parce que je l'ai pas, franchement je l'ai pas. J'étais sur un autre truc, j'étais deep down. نذكروا ان اليوم حبينا نهضروا على الفن الملتزم في الجزائر اللي ما يقتصرش غير على الغناء وعلى يعني قدامى في النضال عبر الفن. اليوم شفنا ولا في السنوات الاخيره شفنا شباب شفنا لي شونسون تاع لي تريبون في لي ستاد لوسما شفنا كذلك لي بودكاست لي برودكتور دو كونتوني يعني في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعبروا على فكره يعني ils défendent la liberté d'expression ou là ils éveillent la conscience sur les sujets qui touchent la société algérienne. عندنا اتصال. الو اهلا امين شيبان. الو امين شيبان الارتيست الفنان. بيان سور. مون ديو مرحبا بك خويا. ما قلتوليش هذه سوربريز. وي لازم نعيطوا لكم. الله غير يعطيك الصحة. وش راك امين؟ نموت على لا شونسون تاعك تا وصديقي وحبيبي مزيان عميش تفضلي يا انيس على ريبريز اللي مانيفيك. الله يحفظك. الله نضل نسمع فيها في الطوموبيل. وي جوري فولي نكمل نغني هكذا تفضلي يا انيسه من 22 فيفري الكونتكست من تفضلي يا انيسه يقول رحنا ليبيري l'Algérie. Il le fallait. Oui. Amine Chiban, est-ce que l'art engagé a toujours sa place en Algérie? Bien sûr qu'il a toujours sa place. L'art, c'est quoi? Malgré la répression? Non. Malgré la répression? Oui, bien sûr, malgré la répression. Et tant qu'il y a la répression, l'art engagé. L'art engagé, c'est quoi? C'est des sentiments, c'est... اللي الواحد راح يكسبريميهم سي نحقر عليها وحاس بها سي الموبريسيون اللي هو حاس بها لازم يقولها سي الظروف اللي يعيشها سي اكسبريمي سكون روسون سي انا بور موا سي سا لاغ ديجا مع الاول سي صح سي كالك شوز لاغ حاجه شابه سي فريمون بو يزيد يفرح لك في حياتك كيتو مي يا با كسا
Il y a aussi le message, quand on peut véhiculer un message via musique, via un art, qui m'a qu'un une peinture ou une chanson, c'est encore meilleur. C'est ce que je disais, il n'y a pas que la chanson, il n'y a pas que Ma'toub Lounas et yani, ou Ga'annas, la génération terre, on a la nouvelle génération qui m'a les producteurs de contenu, qui m'a Cher, qui m'a tenu les chansons à l'estade, ما كاش غير Bien sûr. ما كاش غير la chanson. تاع لي ستاد وفات الستاد من بكري هكذا il a toujours existé d'ailleurs les chansons تاع الستاد خرجوا une population le 22 بالشانسون تاع لو ستاج تاع لي ستاد اللي خرج الشعب. C'est vrai. il a vraiment éveillé les consciences et en plus حنايا pour les chansons تاع لي ستاد لحقوا un niveau de maturité هبال. تلقى تسمع لو تكست كيفاه مكتوب l'écriture comment elle est bien mise en valeur كيفاش les sous-entendus اللي كاين لداخل الميساج à véhiculer entre les lignes. حنا في لي ستاد تاعنا دركاش والله جوناس لا تاع واحد لا ماتوريتي دونك مام في ستاد راهم يحكيو بوليتيك مام في ستاد راهم فاهمين واش كاين في البلاد ومام في ستاد صحاب او كونترا صحاب ستاد اون فريمون سواف de liberté. Oui, la chante tout هكذا في stade parce que c'est un moyen d'exprimer. Et حنايا comme on a un petit don اللي هو الموسيقى ولا pour n'importe quel art ولا pour un peintre qui va peindre ولا un poète اللي راح يكتب un texte. Et ben c'est excellent de mettre ça au service de la révolution. Parce que صح رانا في لحظة طورية. Moi j'y crois à fond. Et il faut continuer. Maintenir cette flamme allumée. Il le faut. La maintenir, Inch'Allah. On va y aller. Je suis sûr que nous allons gagner. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Amin Chiban, قل لي. Non, راح نديروها إن شاء الله. Amin Chiban, une dernière question. قل لي, est-ce que تعرضت لمضايقات من libérer l'Algérie ou la chanson اللي جات من بعد? Est-ce que تعرضت مضايقات direct ou indirect? Pour l'instant, مضايقات كيما كاع أنا je suis quelqu'un اللي actif في الحياة. Donc je sors مع les étudiants, je sors مع chaque vendredi. Donc pour l'instant qui جميع les citoyens parce que je ne vous cache pas que je me considère beaucoup plus engagé. C'est vrai في الفن là je mets الفن ديالي je le mets au service de la cause. Mais je me considère beaucoup plus en tant que citoyen sur المضايقات اللي عايشهم un citoyen. مضايقات اللي انا عايشينها كامل كوا. انا عايشينهم كاع كي تخرج تخاف يقربروا لك. Exactement. Ah oui. يعطيك الصحة أمين. C'est moi الله يحفظك. Merci beaucoup Amin. C'était un plaisir que de t'avoir avec nous والله. C'est moi qui vous remercie. Allah je suis fan de Libérer l'Algérie, de cette chanson que j'écoute. Oui, je suis fan de toi. Non, moi. De toi et de... Merci Amen. C'est moi qui vous remercie. Allah يحفظكم. Merci خويا العزيز. سلام. Même انتوما merci beaucoup pour ce que vous faites. Et رانا معاكم. يعطيك الصحة Amen. Ça nous encourage خو. مع السلامة. سمعتوا la technique سمعتوا. رانا دايما فيما رانا ساكتين على 021 J'ai le sondage si tu veux. 78 24 45 تفضل. Alors le sondage était qui connaissez-vous le mieux de ces chanteurs engagés? Première proposition Marcel Khalifa, deuxième proposition Victor Jara, troisième proposition Yohan Baez et quatrième et dernière proposition Myriam Makeba. Vous avez voté. La première place revient à Marcel Khalifa à 37% de votants. Deuxième place 30% pour Yohan Baez. Troisième place 26% pour Myriam Makeba et la dernière place revient à Victor Jara. Donc voilà, merci d'avoir voté. Libérez Zouama من عند أمين شيبان. عودة مجددا لما راناش ساكتين 021 78 24 45 عندنا يتصل. الو وي اهلا اغيلاس. ازول فلاون ازول اميره ازول حمزه ازول خو. واش راك يا غيلاس؟ صافا ميرسي فو لاباس؟ الحمد لله. يعطيك الصحه اللي عيطت لنا المره ناش ساكتين.
c'est juste déjà pour vous féliciter pour ce que vous faites, parce que c'est l'une des rares émissions en direct. حنا كيتعرف في الجزائر الديريكت شغل يخلع. Oui. Voilà, يخلع. Voilà, donc والله غير bravo pour ce que vous faites et voilà. Donc Merci Arilas, c'est très Merci gentil. beaucoup, Kho. Arilas. الله يسلمك. Je tiens aussi à saluer mon ami اللي عيط لكم دوكا امين شيبان. Ouais. Et dire aussi parce que c'est quelqu'un اللي يعرفوا شويه حمزه بالك, c'est quelqu'un اللي يحشم بزاف. Et pour te dire برك حمزه c'est la même chose pour lui. Il y a كيما Amalzan, il a été sollicité en ma présence. D'accord. Plusieurs trucs où il a jamais accepté parce que la balle où il a تداه من نار واحد منا يبروبوزيو لك هادي après يقول لك اسمع نقص شويه يديروك في الجيب. ديك الساعه امين ne mange pas de ce pain. Il est très sage, très larzen. C'est un ange. Amin, Ah oui, franchement, oui. il y a de quoi en être fier. Wallah, on est fiers de lui. Voilà, Amin Chiban, c'est une lumière. Ouais. Balzan aussi que je connais. Donc, Hadou, c'est pas des khoubzistes, c'est des gens qui ont choisi le peuple au lieu de choisir du pain grillé. C'est très bien dire. Hamza, il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que هادو اللي يقول لك زعما لا انا ما نهضرش ولا ما نقطعش وكذا كيما يدوك اليوم تغني غدوه يربوك يتروفون mieux que toi يرموك. Pourquoi ne pas choisir le peuple et être vraiment nationaliste? Exactement. Ils aiment pas leur pays, ils aiment l'argent du contribuable. هذا ما كان, c'est ça la différence. Tout à fait, Quoi tout à fait. تجي يحكي لك ولا لا أميرة, c'est très Oui. simple. Il faut pas dire زعما هادو يقول لك هذا ما يغنيش pour dire ça ولا هذا ما يغنيش. Non, il faut être engagé. كيما l'anniversaire اليوم تاع لامور تاع l'assassinat تاع معطوب لوناس الله يرحمه, 22e. toujours été كيما يقولوا fier de son pays, qui a toujours été, il pouvait vivre ailleurs et être comme un roi en France ou là ailleurs, mais il est rentré au pays, il est mort ici. Oui, c'est vrai. Comme il l'a toujours dit, les armes à la main et dans les hauteurs de la Kabylie, donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui restera éternel pour nous. Pour tous les Algériens qui m'ont dit Amira, Oui. pas un truc spécialement pour les Kabyles ou là, non. C'est un Algérien, c'est quelqu'un qui a toujours défendu la majorité, qui a défendu le pays, il a toujours eu des amis chaouis, des amis terki. C'est ça, il faut arrêter de dire je suis kabyle, ou là je suis chaoui, ou là je suis algérien, ou là je suis algérois plutôt. On est de toute l'Algérie, on est algérien avant tout. Donc il a toujours été fier de son algérianité, alhamdoulilah. Il faut pas se dire parce que les gens utilisent certains trucs, ils disent non, hadi ou kan kana wa rah ma al-mak ou kan kda. Ça n'a jamais été le cas. Martoub était nationaliste, il a toujours aimé son pays, Allah yarhamou. Il avait même critiqué Houssine Aït Hamed, Allah yarhamou, par rapport justement au côté séparatiste. Je te fais une petite confidence par rapport à ça. Tu sais, Martoub, c'est quelqu'un de tellement, Allah yarhamou, de tellement spontané qu'il critique tout le monde. Tu vois, mais il respecte beaucoup les gens historiques. Il y a un audio que je vais t'envoyer sur Facebook parce qu'on est amis sur Facebook. Ok. Où il demanda des excuses à Sil Hussein par rapport à ça. Oui, mais pour te dire que voilà, mais c'est pas comme on veut le peindre ou là, le tableau avec. Voilà. Ah, wallah. شوف حمزة, quelqu'un de spontané, quelqu'un de direct, ما تخافش منه. Exactement. Il n'a jamais été hypocrite. Il a toujours dit, il a toujours qu'il a assumé ses actes. Tout le monde a vu les vidéos de l'émission, je ne sais pas sur quelle chaîne française, qui كان مع شاب خالد وين قال لهم est-ce que tu as peur de retourner chez vous, قال لهم non, je vais rentrer. Il a toujours fait ce qu'il disait, contrairement à beaucoup d'autres. C'est vrai. Se prétendent des artistes. Il faut le dire et le redire. Parce que quelqu'un qui est engagé, oui, il avait, je sais pas, en ce moment, le chanteur Chaoui, comment il s'appelle, le blanc, je sais que récemment, il était très très malade. Le blanc, il avait une voix rock. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre. Il est vraiment. J'ai des vidéos récemment, dans un état lamentable. Donc, mais l'essentiel, rester auprès du peuple, c'est le meilleur choix. C'est pour ça que je vous suis depuis tout à l'heure. Il y a le jeune Anis, je pense, qui a parlé des artistes. Mais là, لازم ياكلوا الخبز. يدينا البوها الخبز تاع الرخص. Excusez-moi pour le terme. Non, on parlait du principe de vivre de sa passion et non pas ناكل الخبز pour défendre. Non, je le comprends أنا هو. Par rapport à l'examen des artistes,
مي خويا كيما يقول لي توجور امين en ce moment il faut prendre position خويا le juste milieu يا tu es avec le peuple يا tu es contre la volonté du peuple. كيما تقول اغيلاس فرانشمون انا كي نهضر مع اصحابي ils veulent pas trop se mouiller et tout نقول لهم si vous vous engagez pas aujourd'hui وقتاش tu vas être engagé ولا tu vas apporter quelque chose au pays à la société. كي في مال نهار هاد السيد كيما اختي تنحكر ولا هاد الطفله تنحكر يقول لك حكروني مين انت اللي حبيت تلحق لك الحكره باسكو نهار نولي دون ان بي دو دروا اي دو فريمون ان بي دو دروا وكيفاش يقولوا دوله الحق والقانون تاع الصح واحد فينا ما يتنحكر صافي دير اذا دا واحد الحد صافي دير دار. Tu vois, c'est ça la différence. Un état de droit, ça va arranger tout le monde. Ça va pas arranger la mafia ou les voleurs. Quelqu'un de correct ou l'irtem bladou, ça va l'arranger. C'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais là, je vais pas dire ça. Que ce soit les artistes, que ce soit que parlons d'artistes, quand je te dis par rapport à Amin Chiban ou la Amel Zan, c'est des gens que je connais très bien, que j'ai côtoyés. C'est des gens vrais. Ils font pas semblant d'être avec le peuple. Oui. Tu vois, chaque jumaa kif, les mardis, les sorties, les débats dans les universités, sur les scènes. Khouya Amin Chiban est là sur scène, yahtar, ayat, tu vois. Oui. Ça, il est vraiment, il ressent ce qu'il dit. Il le dit pas pour attirer l'attention, au contraire. Déjà, il passe inaperçu, gars. Oui. يعطيك الصحة غيلاس. Message, الله يسلمك, الله يسلمك. Merci خو. Pour ce que vous faites. Merci Hamza. Merci mon ami بوكو غيلاس إلى اللقاء. ما زلنا دائما في ما راناش ساكتين نروحوا نسمعوا زاكو حبس كبير. مزغنا راهو يقول نعم أقدر مجهوداتكم وأعلم أنكم في خدمة الجميع وقلبكم مفتوح للجميع وأنه يوجد ضغط كبير على الكنترول والكل يريد المشاركة ووجد عندكم متنفس بلا رقابة. فريد أدامين راهو يقول soutien indéfectible à Radio M, à Khaled Dararni et à Amira Bouraoui et à tous les détenus d'opinion du fin fond du Canada. En tous les cas, félicitations pour tout ce que vous faites. Ici, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Je voulais juste... comme ça pour vos messages, comme ça oui. Je voulais juste m'excuser parce que j'ai dit une bourde, là j'ai utilisé le mot séparatiste avec Hussein Aït Ahmed dans la même phrase, ce qui est une grosse connerie. On va le dire, en fait, Mardoub avait critiqué Hussein Aït Ahmed, Allah yarhamhum, yarhamhum fi zouj. Donc voilà, il fallait pas du tout utiliser le mot séparatiste. I'm so sorry. Avant de terminer cet épisode, on souhaite à une auditrice assidue, avec Shkuntaya. Salut Lainser, Salut Lainser, joyeux anniversaire, longue vie à toi. Joyeux anniversaire Sally Lainser. انت على بالي ما زعفتيش عليا وفهمتي واش حبيت نقول سي لي زاليا دو ديريكت انا غلطوا كاع اون اي دي زومان افون تو يعطيكم صحه اللي شفتونا يعطيكم صحه كاع اللي تابعتوا معنا وكاع اللي ما قدروش يشاركوا معنا. On a eu beaucoup d'appels اليوم. نذكركم انه ما رانا ساكتين 021 72 24 45 يعطيك صحه نيس حمزه. انا جو فولي جوست ميرسي بوكو اميره جو فولي جوست ريميرسي رابح وراد عبد القادر جريو عبد اللطيف بوناب امين شيبان tous ceux qui ont participé avec nous يعطيكم الصحه. God bless you guys. Et merci à toi Amira comme d'habitude. يعطيكم الصحة الفريق التقني نتلاقاو après un bon week-end on va se reposer. ثم تاني je vous souhaite un très bon week-end. نتلاقاو نهار الأحد في موضوع جديد نفس القناة نفس الأشخاص لكن الآراء دائما تبقى مختلفة.